पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी च जुड़ के बैठी साध संगत जी फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा साहिब सच्चे पातशाह जुगो जुगो अटल गुरु ग्रंथ साहिब जी सिर्फ एक धर्म का नाम नहीं है, एक ग्रंथ का नाम नहीं है, मार्गदर्शक जीवन नू और इस संसार नू दिशा देने वाला ये मार्ग है जिहड़ा असीं कहने कि सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। वो सच्चा मार्ग लभना कित्थों है, उस्तत किवें खटनी है, किवें पता लगेगा वो सच्चा मार्ग कित्थे है। सिर्फ सुन लैन नाल नहीं पता हुंदा कि कोई रस्ता कलकत्ते वाल नूं जांदा है, पता होना चाहिए वो रस्ता किहड़ा जिहड़ा कलकत्ते वाल नूं जांदा है। सुन के नहीं पता लगता। ये वो मार्ग है जुगो जुग अटल साहिब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब, ये मार्ग है जिहड़ा उस पासे वाल नूं जांदा है। अकाल पुरख दी जग दी जोत तुहानूं दिखाउंदा है, ये वो मार्ग है। पर इस मार्ग दा जे पता भी लग गया, इस मार्ग बारे तुहानूं जानकारी कौन देगा, दसेगा कौन? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह ने परमात्मा ने अकाल पुरख ने विरले ही बंदे इस धरती के उत्ते भेजे है। पहलों उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिहड़ा ज्ञान उन्होंने तुहानूं देना है। और वो विरलियां पुरखां दे विचों विरलियां शख्सियतां दे विचों वो एक अदुੱਤੀ शख्सियत सन साडे आदरयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी खालसा, जिन्हों ने गुरु का मार्ग वंडिया संगत दे विच। सियाणी उम्र तो लैके बच्चों तक नूं अपनी आवाज़ दे नाल मंत्र मुग्ध करके साहिब सच्चे पातशाह दे नाल जोड़िया। ये कोई आसान काम नहीं हुंदा, क्योंकि ये सब तो औखा मार्ग है। अजकल असीं इन्ने होर भौतिक पदार्थां दे विच मशगूल हाँ, इन्ने ज्यादा असीं रुझे हाँ अपनियां अन्नियां दौड़ां दे विच, मिर्ग तृष्णा दे विच भटके हुए लोग हाँ असीं सारे। उन्होंने आत्मक तौर पर गुरु महाराज के नाल जोड़ना कोई आसान काम नहीं। ये उन्हों की आवाज़ की कशिश सी, उन्हों की कला का उन्हों के हुनर का अपना एक प्रतख प्रमाण सी कि अज पूरे संसार दे विच भाई निर्मल सिंह जी खालसा जी नूं उन्हों की शख्सियत करके, उन्हों की कला करके, उन्हों के गायन करके जानिया जाता। और पूरा संसार जिहड़ा भी इस गायकी नूं समझदा है वो उन्हां दा अज भी कायल है। और इस भैड़े समय ने इस अजीबो गरीब बरतारे ने जो समा सानू पिछले साल इत्थे दिखाया सी वो कदे भी लोकां नूं भुलना नहीं कि उस अकाल पुरख दी एक साजी नवाजी रूह जिन्हें हमेशा रूहां तक सुकून ही दिता होवे। जदों जो पिछले मैं दोहराना नहीं चाहता जो मंजर देखण नूं मिले सानू उदों सोशल मीडिया ते होर पासे, वो हमेशा ही साडे मनां दे विच एक चीज़ पैदा करते रहणगे। क्योंकि समय समय ते सब ने जाना हुंदा है, किसी ने नहीं इस धरती के उत्ते सदीवी रहना, पर कोई भी चीज़ है समय नाल चंगी लगती है। और किसी तरीके नाल जदों हुंदी समझ आउंदी है। भाई साहब दा चले जाना सच मन्निओ इदां लग्या सी जिद्दां कालजे नूं हत्थ पै गया होवे, तुहाडे अंदरों कोई चीज़ कढ के लै गया होवे। और किन्ने दिन संगतां नूं इस गल दा सबर ही नहीं आया, लोकां नूं लगा ही नहीं कि साडे नाल आह घटना वापर गई है कि भाई साहब भाई सरदार निर्मल सिंह जी खालसा अज साडे कोलों इदां विछोड़ा दे गए ने। अज तक संगत ये गल मन्नण नूं तैयार नहीं। सो ये सिर्फ ते सिर्फ उन्हां दा परिवारक घाटा नहीं है, क्योंकि जिथे साडे वीर मस्कीन सिंह भाई साहब अमितेश्वर सिंह उन्हां दियां बाकी परिवारक हस्तियां सारियां, उन्हां दी बेटी, उन्हां दे धर्म पत्नी
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸ਼ੈਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਉਣਾ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਾਂਦੂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਖੂਬੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਰਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗਾਈਆਂ, ਫਿਲਮੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਗਾ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ, ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਗਾਇਕੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿੰਟੇਜ ਵੌਇਸ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਖੀਰੇ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਚਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਰਚਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਲਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਅੱਜ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਬੀਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
मैं ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਕੁਛ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਖੂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੋ ਵਿਦਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ